रामनगर बामिया सरपंच मुर्दाबाद, रामनगर बामिया सरपंच मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। घोटाले का पैसे का हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो। घोटाले के पैसे का हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो। जनता को आने वाली परेशानियों का हल। मेरे सामने 10 तो 15 दिन होए आ गली का आ हाल हो रहा। मतलब आप किस हिसाब से बना रहे हैं, केड़ा मटीरियल पा रहे हैं, की कर रहे हैं। हूँ तो मेरे हिसाब से साल भी नहीं लगना कि बनी है तो फिर खराब हो जानी है। तो कोई बेनीफिट नहीं, उधर होर बुरा हाल है। आ देखो आ सड़क का हाल है। कहते हैं ना सड़क आप बनाई हुई है, लेवल देखो, सड़क कितना बड़ी है, सड़क का लेवल है। देख लो इन्होंने जनता को मूर्ख बनाया होया। 5 बजे का सरपंच साहब का टाइम सीगा, 5:30 हो गए। घट्टो घट 20 फोन में सरपंच साहब ने कर चुका। कल तो आ देखो रेगुलर सरपंच साहब ने फोन करे, सरपंच साहब कह रहे 5 मिनट से आ गया, मैं अपनी पब्लिक लेके आ रहा। जी पब्लिक खड़ी है सरपंच साहब की, पब्लिक ने सारे ने वोटा दी सरपंच साहब ने। हूँ सरपंच साहब कह रहे ने मैं 5 मिनट से आ गया, मैं 10 मिनट से आ गया। सब तो पहला टाइम सी रामनगर गली नंबर 3 प्रिंस मैडिकल के कोल टाइम सी। हुण उस तो बाद कहते मंदिर के कोल आ जाओ। हुण आप मंदिर के कोल खड़े आ, देखो आ मंदिर है, बट उत्थे हाले सरपंच साहब हाले नहीं आए। बाकी तुम सड़क का हाल देख रहे हो, अगे होर भी इदा ही है, कोई सड़क का लेवल नहीं है। सड़क पट्टी पई है, इथों ऊपर है सड़क के किनारे किनारे कोई स्टैपर नहीं लग्या होया। आ इट इदा ही उखड़ जानी है। देखो स्टॉपर लगता है सड़क के किनारे किनारे, कुछ नहीं लग्या होया। गली बनने तो बाद लोगों ने अपने घर सही किए। नवी रोड बनी है, देखो इतना टोया करता। सरपंच साहब को पूछिया जाए कि यह गली हम अपना काम करके चल जाएंगे पैपा का, उस तो बाद इन्हें सही किया जाऊगा। दसूगे कुछ, कोई जवाब ही नहीं है उन्होंने को। हम 5 बजे का टाइम है ना, हजे तक आए हैं। कभी कहते साढ़े घर को आ जाओ, कभी मंदिर को आ जाओ। गली का मुद्दा 1 नंबर का वा, 3 नंबर का गली का मुद्दा वा, कोई नहीं है। सरपंच साहब 0 नंबर तो लैके 11 नंबर गली तक गली की खुदाई हुई। गली की खुदाई होने तो बाद जिन्नी मिट्टी सारी इन्होंने मिट्टी बेचती। जिन्हें पंच ने कहते सरपंच साहब ने मिट्टी बेची है, सरपंच साहब कहते पंचा ने मिट्टी बेची है। ऐसे रिगार्डिंग आप मीटिंग रखाई थी, सारी पब्लिक खड़ी है, बट हले सरपंच साहब आए नहीं। पंच साहब खड़े ने अपने ये कह रहे नहीं जी, आप पूछो पंच साहब ने पूछो। जी पंच साहब सत श्री अकाल जी, ये की मुद्दा जी? ये मुद्दा जी पंचायत का फैसला होया सीगा गली बनाने का जी, 0 तो 11 ते 3 नंबर गली सरपंच साहब ने धक्के नाल अपनी गली बना ली। 3 नंबर गली पिछे शुरू कर, जबकि मता पिया सीगा पहला, चलो बना ली। बनाने तो बाद ये गलियां पटदे क्यों पे है समझ नहीं आ रही। यार देखो जी नवी गली पट्टी पई है, नवी गली। देश दुनिया चैनल देख रहे सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। अज आप आए हैं 33 फुट रामनगर विखे, जिथे कि रामनगर सरपंच वालों गलियां ना बनाए जाने के दोष लग रहे हैं। तो आओ जाम जी। हाँ जी सर, तुम इस विवाद बारे की कहना चाहते हो? यही सरपंच साहब का कोई जवाब ही है। अभी बड़ी बार मैं मिलना करी 3 बार, 2 बार का डिफॉल्टर फील हो चुके हैं। 2-3 बार पंचायत मेंबरों इग्नोर करते हैं, जिदा मतलब कि वो कल सरपंच है, कोई है ही नहीं। पंचायत में मैं दसना ना करना, कोई भी काम करना तो कोई डिसीजन नहीं लेना, कुछ भी करना। आज तक कोई भी काम किया उन्होंने कह दो कि कोई बिना बिना लड़ाई झगड़े में काम होया। सर जी पब्लिक भी हरासमेंट हो रही है, इस बारे तुम की कहना चाहते हो? हरासमेंट सर हम पब्लिक ना अग चुकी है। इन्होंने गली पटवाई है, गली का काम कहते मैं करवाना ही नहीं। जो इन्होंने सुपुत्र जी ने कहते कि असं कराना ही नहीं, जिन्ना क जोर लाना ला लो। तो तुम इकट्ठे होकर मंत्री साहब को जाना है? उन्होंने इकट्ठे होकर मंत्री साहब को गए थे। मंत्री साहब ने कहा सरपंच जी ने बुला लो। सरपंच जी बुला गए, वो आते ही नहीं। वो कभी कहते मैं इधर जाना, कभी कहते मैं उधर जाना, कभी कहते आ रहा वा। अज भी बुलाया गया 5 बजे। किन्ने नंबर वार्ड के पंच हो? 5 नंबर वार्ड का पंचायत नंबर है। मेरी मम्मी पंचायत नंबर है 5 नंबर वार्ड तो, 4 नंबर वार्ड तो, 3 नंबर वार्ड तो।
ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਤੇ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੇਟ ਬਣਾਤਾ, ਆਪਨੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ मनरेगा जैसे क्या मनरेगा से काम करा दो, मनरेगा से भी काम नहीं किया, अपने मुंडे ਨੂੰ ਮੇਟ ਬਣਾਤਾ ਜੀ, सुपरवाइजर अपने मुंडे ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, उन्होंने आप अपने मुंडे ਨੂੰ सुपरवाइजर ਬਣਾਤਾ, आप सरपंच बन गए, आप ही जाली अटेंडेंस लाई जा रहे हैं, आपना ही बंदा रख लिया। ਹੁਣ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਜੌਬ ਕਾਰਡ मनरेगा ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਪਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹੀਏ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ, ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਔਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ का साफ पानी और गंदा पानी। वो भरावा तो टाइट फंड यूटिलाइज कर रहे हो, दस दो तो पता लग रहा है 2.5 लाख रुपए सरपंच साहब ने वगैरह यूटिलाइज कर दिया, 2.5 लाख रुपया साढ़े को पूरी नहीं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁਣ ਸਟਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਇਆ वो जी ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਇਆ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਏਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਤਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਵਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਲ ਗਿਰਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਲਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, 15,000 ਟਾਈਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਟਾਈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਪਾਓ 60,000 ਟਾਈਲ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਪਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਣਾ ਕੱਲ ਆਣਾ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਹ 15,000 ਦਾ ਟਾਈਲ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਟਾਈਲ ਗਿਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਲ ਗਿਰਵਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਿਰਵਾ ਨੇ ਟਾਈਲਾਂ ਜੋ ਗਿਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਗਲੀ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਜੇ ਗਲੀ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਪਾਣੀ ਗਿਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਕੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲਿਖੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਆ ਜੀ ਮੌਕੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਲਿਖੀ ਸੀ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਵਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਪੁੱਛਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਆਗੇ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗਲੀਆਂ ਪੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 36,000 ਪੈ ਗਿਆ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ। ਹਾਂਜੀ, ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਸਰ ਰਾਮਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰਾਮਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-2 ਫੁੱਟ ਦੇ ਗੱਡੇ ਕੱਟੇ, 2-2 ਫੁੱਟ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਵੇਚਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸੜਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਪੱਟਦੇ, 2-2 ਫੁੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਸਾਰੀ ਪੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵੇਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਚ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਮਨਗਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਈਵਨਿੰਗ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ 5 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਚ ਜਿੰਨੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗਲਤੀ की जाऊगी कि ये मिट्टी किने बेची है, ये खड्डा किने पिटवाया है। पंच साहिबान सारे आ गए पर सरपंच नहीं आया। सरपंच साहब सानू 5 बजे तक कही गए जी मैं 5 मिनट से आ गया, मैं 10 मिनट से आ गया, मैं अपने बंदे नूं लैण आया, मेरे बंदे नहीं मैनूं मिलते पे, बट सरपंच साहब हले तक नहीं आए। जदों आपां उन्हां दे घरे गए ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਰ, 2-2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਟਵਾਈ ਆ ਪੰਚਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਸਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਪੰਚਾਂ ਨੇ ਗਲੀ ਪਟਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਪੰਚ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਸ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਅਤੇ ਰਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਤਾ ਗਈ,
सरपंच सर 100 तो 150 लोग उन्हें घरे गए, बट सरपंच साहब नहीं आए। सरपंच साहब चले गए ना, 2 घंटे बाद आऊंगा। ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? सर पब्लिक परेशान हो रही है, रामनगर जनता पब्लिक बिल्कुल परेशान है। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ। साहब को गए, नेता जी फालतू साडी सरकार ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੰਚ ਅਲੱਗ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਅਲੱਗ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੜਕ ਬਣੂਗੀ, ਸੜਕ ਬਣਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੰਕਰ ਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰ, ਗਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 0 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਪਟਵਾਤੀ, ਪਟਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਲੀਆਂ ਹਰੀ ਪੱਟੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਪੰਚ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ? ਜੇ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ गए। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾਣਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ? मंत्री साहब को जाने, मंत्री साहब को ये कहते मैं जाके आया जी। मंत्री साहब को कहता ग्रांट नहीं, ग्रांट तो खाते जे पे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। पब्लिक जो प्रधान है मजबूर करता सारे नु, फिर ताई पब्लिक बैठी है। सरपंच तो ऐसा होना चाहिए कि 12 बजे रात को पूछे तो बोला आए, लेकिन ये तो दिन देखा। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੇ ਪੂਜਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸੁੱਚੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਸੁੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਆ? ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਗਲੀ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗਲੀ 'ਚ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਵੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਪਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੇ? ਕੀ ਰਫੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ? ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਮਿੱਟੀ ਆੜੀ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਰੋਡ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਪਟਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ 3-3 4-4 ਫੁੱਟ ਮਿੱਟੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ। ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਰਾ ਸੀਵਰੇਜ ਅਸੀਂ ਪਾਈਪਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪ ਪਵਾਇਆ। 130 ਫੁੱਟ ਪਾਈਪ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੀਵਰੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਪਵਾਇਆ। ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨਾ ਗਲੇ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਟ ਕੇ ਗਲੀ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਫਿਰ ਬਣੂਗਾ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲੀ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪੰਚ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਕਿਸਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਕਰ ਲੋ, ਰੋਡ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁਲਾਓ ਪੰਚ ਨੂੰ, ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੁੱਲ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਆਰਡਰ, ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। सरपंच नहीं सुनवाई करता। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नागेंद्र पाल है और गली जो है कि वो बहुत ढक करके काफ़ी देर से छोड़े हुए हैं, ठीक ना। वो कहते हैं कि मीडिया बुला लो चाहे जो उनकी तरह लो, रोड नहीं बनेगा। अब बताइए कि हम लोग किसके पास जाएं, क्या करें ताकि जो है कि रोड हमारा बने।
मान लीजिए रोज बच्चे स्कूल जाते हैं, बारिश होती है तो गिरते हैं, डूबते हैं, उसका जिम्मेवार कौन है? यार पीछे कितने पैसे लग गए, उसका कोई सुनवाई नहीं है। इसके लिए कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। ये तो मजबूरी में हम लोग लगाए हुए हैं। सीवरेज में भी जो है काफी पैसे लगा, 2 लाख रुपये लगा, घर से लगा करके हम लोग जो है इसको बनवाए। वो तो बोल रहे हैं आरओ हम लगवा रहे हैं। आरओ की क्या जरूरत है? पहले रोड की जरूरत है। अभी हम लोग को रोड आरओ की जरूरत नहीं है, रोड की जरूरत है। मान लीजिए रोड हमारा बनेगा तब ना हम सुखी रहेंगे। उधर मार्केट हमारा नुकसान है, पब्लिक कोई आती नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि मिट्टी जो है पंचों ने, वहाँ के पंचों ने उठवाई है। भाई पंचों ने उठाया कि कौन उठाया तो वो जाने ना। आखिर आम पब्लिक जानती है। आम पब्लिक तो देख रही है कि भी रोड बन रहा है तो इसलिए खोद रहे हैं। आम पब्लिक को कोई मतलब नहीं है, आते नहीं है। सरपंच कभी भी मीटिंग में नहीं आते, कभी हम लोग बुलाते हैं आते नहीं है। इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए हम पंच को बुलाते हैं, पंच हमारे साथ रहता है, आज जब बुलाते हैं आते हैं, लेकिन सरपंच कभी भी नहीं आए। जितने बार हम लोग मीटिंग किए कभी भी नहीं आए। आज भी हम उनके घर गए, उनको कल जो है कि सूचना दिया गया था कि 5 बजे हम लोग मीटिंग करेंगे, बैठ करके बातें करेंगे, उसका समाधान निकालेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी बातों को नहीं सुना और नाम जी? मेरा पंकज दैनिक सवेरा तो। हाँ जी सर, ये अपना ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨਲੀ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸੜਕ ਤੋੜਤੀ, ਇਹ ਤੋੜਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖੱਡੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੱਡੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ 100 ਖੱਡੇ ਹੋ ਰੱਖੇ ਆ ਸੜਕ 'ਚ, ਪੈਚ ਵਰਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੜਕ ਆਰ-ਪਾਰ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਟੋਏ ਬਣੇ ਪਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈਏ, ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੈਟਰ ਹੈ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਟਰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਜੋ ਵੀ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲਾਈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਲਾਈਨ ਟੁੱਟਦੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਫਲੋ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੜਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਖੱਡਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੇਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲਣਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਲੇ ਗੱਡੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੂਠ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪੇਟਲ ਆਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਲੋਕਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ बना के जब गया था ना ਲੋ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਜਨ ਲੋ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੋ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ सर, लोकल भाई क्या कर रहे हो? ने बनाकर जब गया था उसके बाद हुआ। हाँ, ये पहले गई है, ये एलिगेशन हम पे लगा रहे हैं कि काम कर रही है। हमारी तो यहाँ मशीन पहुंची नहीं है, वो पिट मारा, ये पहले गई है पैच जो खड्डे हो। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਖੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੱਡੇ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। नहीं देखो सर, खड्डे राती बैरिंगेटिंग किसी और को टेप पई हुई, क्वेश्चन टेप पई हुई है साइड से, वो साइड से पई हुई है क्योंकि हम बंदे लेबर लगी हुई है तो उन्होंने साइड से किए हैं। कल 2-3 घंटे वास्ते बंदे टेप लैन गए थे, उन्होंने लगे खड्डे खुले रख के चल गए, टेप लैन गए थे, 10 टेप लाई है वो पीछे परे करके रखी हुई है क्योंकि बंदे लेबर लगी है, लेबर काम हटा के कर रही है। 8:30-9 बजे तक काम चल रहा है। हाँ, 8:30 रात 1:30 बजे तक बंदे इतने थे साइड से। ਠੀਕ ਹੈ। मैं कहा ये वाटर सप्लाई का मुद्दा ये है। वाटर सप्लाई साढ़े पंचायत ਦੇ आरो आया जी, ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਰਓ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਾ ਜੀ ਕਿਦੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰੇ? ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉੱਡਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ, ਫ੍ਰੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫ੍ਰੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ BDO ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਆਰਓ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਆਰਓ आज 4 महीने हो गए जी, 4 महीने कोई हिसाब नहीं। बस वो कह रहे हैं कि पंचायत मेंबर आरओ नहीं लगा रहे, आरओ नहीं लगा रहे। और जी आरओ तो दस्ता दो किस हिसाब का है? वो 50-60 हज़ार रुपये का आरओ है या ਲੱਖ रुपये का आरओ है या 2 ਲੱਖ का आरओ है। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆਰਓ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਆਰਓ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਨਾਲੇ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ? ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਆਰਓ ਫੋਟੋ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 60-70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਲੱਖ, ਤੁਹਾਡੀ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। मेरा नाम जी सनी, सरपंच साहब का मुंडा मैं। हाँ जी।
ਵਿਵਾਦ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਉਹ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟਾਈਡ ਫੰਡ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 8 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਲੱਖ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, 4 ਲੱਖ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਲਕੇ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ। ਮਿੱਟੀ ਸਰ ਉੱਧਰ 0 ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸ ਭਾਜੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਸਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਮਿੱਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਏ, ਉੱਧਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਉੱਧਰ। आप जी शुभ नाम? रवि वर्मा। हाँ जी, पंचायत मेंबर वार्ड ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਮੰਗਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਮੰਗਾਇਆ ਉਹ ਹੈਗਾ 2,70,000 ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਇਹਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਦਿਓ ਬਕਾਇਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ